Good afternoon, students. Good afternoon. ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ? Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon. ਵਧੀਆ ਮੈਮ। Okay, students. So ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ next new concept ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ concept ਨੂੰ start ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ questions ਪੁੱਛੂੰਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ students, ਮੈਂ ਜਿਹਦਾ name ਲੈਣਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ answer ਕਰੇਗਾ। What are molecules? What are molecules, Sia? मॉलिक्यूल्स जो छोटे छोटे एटम्स को मिलाकर बनते हैं। हाँ, molecules जो छोटे छोटे atoms को मिलाकर बनते हैं। Okay, good. What are the valence electron or ionic charge on sodium? कीर्ति? मैम पॉजिटिव 1 चार्ज होता है सोडियम पर। हाँ, +1 चार्ज होता है आयनिक चार्ज। ओके ओके सिया, व्हाट इज द सिंबल ऑफ सोडियम क्लोराइड? NaCl। NaCl। ओके, वेरी गुड। अनिकेत, व्हाट आर एटम्स? ओके स्टूडेंट्स, वेरी गुड। अब आपको ये तो पता है कि एटम्स क्या है, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है जिनमें एलिमेंट को हम डिवाइड करते हैं। तो कोई मुझे बता सकता है कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है? किसी को पता है? ओके स्टूडेंट्स, चलो फिर ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਐਟਮ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਬਾਰੇ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਐਟਮ। ਓਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਐਟਮਸ। ਫਸਟਲੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਐਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਉਹ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਲਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਹੋਊਗੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਹੋਲਡ करके रख दे। सो ਇਹਦੇ ਲਈ एग्जांपल मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਊਂਗੀ ਕਿ एक्सपेरिमेंट ਦੇ थ्रू। एक्सपेरिमेंट अनिकेत, अनिकेत अपना कैमरा ऑन करो ਤੇ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके दसो। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੇਅਰਸ ਵਿੱਚ ਕੋਮਬਿੰਗ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪੀਸਿਸ ਆਫ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਲਈਏ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੋਮ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਮ ਹੈ ਉਹ ਪੇपर ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਅਟਰੈक्ट ਕਰੂਗਾ, मतलब ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ फोर्स अराइज होगी। अनिकेत, कैमरा ऑन करके एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करो। हाँ जी, हुण अनिकेत अपने हेयर्स ते कोम्बिंग कर रहा। अनिकेत थोड़ा कैमरा पेपर्स वाल करो। हाँ जी, वो देखो कुछ पीसेस जेडे है पेपर दे कोम दे नाल लग गए। अनिकेत कैमरा पेपर दे पीसेस भी दिखाओ, थोड़ा इधर नु करो कैमरा। हाँ जी, वो देखो जेडे पेपर दे पीसेस है कैमरे दे नाल लग गए, मतलब क्या होया, इन्हां विच कोई ना कोई चार्ज अराइज होया। ओके अनिकेत, कर लो कैमरा बंद। इन्हां विच कोई ना कोई चार्ज अराइज होया। इसे तरह ਅਸੀਂ अगर कोई भी दो चीज़ां नू आपस विच रब करिए तो उहदे नाल की हुंदा, एक नवा चार्ज जिहड़ा है अराइज हो जांदा। वेट, मैं तुहानू अपनी स्क्रीन ते दसदी हां कुछ आइडिया। मेरी स्क्रीन विजिबल है सारिआं नू? यस। ओके, हुण देखो इन्हीं की क्या, कॉम दी ड्राई है, डज दी कॉम दैन अट्रैक्ट दी स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर? हाँ जी, किता जेडे कॉम दे पीसेस ऑफ पेपर नू की किता, अट्रैक्ट किता, क्योंकि उन्हां विच कुछ जेडे चार्ज है अराइज हो गए। इसे तरह कहंदे अगर असी ग्लास रोड नू रब करिए सिल्क क्लोथ ते, जिस टाइम असी ग्लास रोड नू सिल्क क्लोथ ते रब करना और उन्होंने असी इनफ्लैटेड बैलून दे कोल लेके जाना, तो ऑब्जर्व व्हाट हैपन कि उस टाइम उत्ते की होना। सो ਇਹਦੇ ਲਈ क्या ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ from these activities can we conclude that rubbing two objects together they become electrically charged। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ क्या ਕਹਿੰਦੇ, ਇਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ क्या ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਬ ਕਰੀਏ, ਦੋ ਆਬਜੈਕਟਸ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਚਾਰਜ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
where does this charge come from? ਇਹ charge ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ? This question answer by knowing the atom is divisible and consists of a charge particle. ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਜਿਹੜੀ atom ਕਿਆ ਹੈ divisible ਹੈ ਔਰ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ charge particles ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ many scientist ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ contribute ਕੀਤਾ। ਫਸਟ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ 900 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਐਟਮ ਦੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਪਾਰਟੀਕਲ ਬਟ ਕੰਟੇਨ ਐਟ ਲੀਸਟ ਸਬ ਐਟੋਮਿਕ ਪਾਰਟੀਕਲਸ। 900 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਐਟਮ ਇੱਕ ਸਮੋਲੈਸਟ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਸਬ ਐਟੋਮਿਕ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਜੇ ਥੋਮਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ even before the electron was identified, this time electron identified ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜਾ E Goldstein ਹੈ in 1886 ਵਿੱਚ discovered ਕੀਤਾ new radiation ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਆ discover ਕੀਤਾ? presence of new radiation ਦੀ presence ਦੱਸੀ। in क्या ਕੀਤਾ? in glass discharge and called them a canal rays। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ? ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੈਨਲ ਰੇਜ਼ ਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ ਰੇਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਸਕਵਰੀ ਹੈ ਕਾਹਦੀ? ਸਬ ਐਟੋਮਿਕ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੀ। and these subatomic particles have charge equal to the magnitude what opposite in sign that of the electron। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਚਾਰਜ ਨਾਲੋਂ opposite ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। So next है its mass was approximately 2000 times as that the electron। इन्हां दा mass कितना सीगा? 2000 times as that the electron। Yes ma'am। ओके, सो इन्हां नू नेम की दिता गया? प्रोटॉन्स दा, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੀ ਆ ਕੈਨਲਸ ਰੇ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਦਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨਾਲੋਂ opposite ਹੈ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨੇਮ ਵੀ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇਮ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰੋਟॉन्स ਦਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ E। electrons are represented by E and protons are represented by P। ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਟॉन्स ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਲਿਆ ਸੀ? 1 unit and its charge as +1। ਇਹਦਾ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਲਿਆ ਸੀ? 1 unit ਔਰ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਲਿਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਤੇ? +1। the mass of the electrons is considered the negligible and its charge is -1। ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਾ ਮਾਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਗਲੀਜੀਬਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚਾਰਜ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਲਿਆ ਸੀ? -1। ਇਟ ਸੀਮਡ ਹਾਈਲੀ ਐਟਮ ਵਾਸ ਕੰਪੋਜ਼। ਇੱਥੋਂ ਇਹਨੇ ਕਿਆ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਟਮਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਬ ਐਟੋਮਿਕ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ, ਦੂਸਰੇ ਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ। ਤੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਮਿਲਣਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਐਟਮਸ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਡਾਲਟਨ ਐਟੋਮਿਕ ਥਿਊਰੀ ਨੇ ਚੈਪਟਰ 3 ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਐਟਮ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਐਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਐਟਮ ਨੂੰ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਸੀ ਜੇ ਥੋਮਸਨ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੋਡਲ ਕਿਹਦਾ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਐਟਮ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਲਈ? ਜੇ ਥੋਮਸਨ ਮੋਡਲ ਆਫ ਐਨ ਐਟਮ। ਥੋਮਸਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਥੋਮਸਨ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਵਾਟਰਮੈਲਨ ਖਾਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ? ਓਕੇ, ਵਾਟਰਮੈਲਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ? ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵਾਟਰਮੈਲਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚੋਂ? सिया एंड कीर्ति कोई दस सकता? अनिकेत चलो मैं ओके सिर्फ खादा ही है yes, देखे। हाँ जी दसो किदां दा हुंदा वाटरमेलन? मैम उसके अंदर ना ब्लैक ब्लैक से सीड्स भी होते हैं और कुछ जूस भी होता है। हाँ, वो उसका कलर कौन सा होता है? बीच में बीच का कलर कौन सा होता है उसका? हाँ वेरी गुड, रेड कलर। तो थॉमसन ने रेड बाहर से ब्लैक होता है, बीच में से रेड होता है। तो थॉमसन ने क्या दसिया सानू कि जेड़ा वो थॉमसन है एग्जांपल है वाटरमेलन दी। उनका क्या जेड़ा वाटरमेलन दा बिचला पार्ट है जिन्हों ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ हैं रेड कलर दा, ਉਹ क्या है ਸਾਡੇ पास? ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਡਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਉਹ क्या है ਸਾਡੇ पास? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ
ਵਾਟਰਮੈਲਨ ਦਾ ਰੈਡ ਕਲਰ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿਆ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਇਨ ਐਟਮ ਸਪਰੈਡ ਆਲ ਓਵਰ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਪਰੈਡ ਹੋਇਆ ਹੈ ਰੈਡ ਕਲਰ ਨੂੰ ਕਿਆ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਿਆ ਐਜ਼ ਅ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਡਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਲਾਈਕ ਅ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਮਤਲਬ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੈ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਠੀਕ ਹੈ ਆਇਆ ਸਮਝ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ओके सो थॉमसन ने Yes, क्या ma'am. Yes, ma'am. ओके थॉमसन ने क्या प्रपोज किया एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज स्पेयर एंड द इलेक्ट्रॉन आर इंबेडेड इन इट एटम क्या है एक पॉजिटिवली चार्ज स्पेयर ਨੂੰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ क्या है इलेक्ट्रॉन है इंबेडेड ਹੋਏ ਹੋਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ क्या है the negative and positive charge are equal in magnitude ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ negative charge ਹੈ positive charge ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ magnitude क्या है equal है तो so एटम एज अ होल इलैक्ट्रिकली न्यूट्रल इसलिए उन्हें क्या दसा जी एटम है वो क्या है इलैक्ट्रिकली न्यूट्रल ਜਿਹੜਾ ਆਰਥਰ ਥਾਮਸਨ ਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਐਟਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਨਿਊਟਰਲ ਹੈ ਬਟ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੈਰੀਡ ਆਊਟ ਬਾਈ ਅਦਰ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਟਮਸ ਨੂੰ ਹੈ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਟਮ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਥਾਮਸਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਟਮ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਨਿਊਟਰਲ ਹੈ ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਅਦਰ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅਦਰ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਫਰਦਰ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਸਾਨੂੰ ਐਟਮ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦਿੱਤਾ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਮਾਡਲ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਐਟਮ ਦਾ ਰਦਰਫੋਰਡ ਨੇ ਰਦਰਫੋਰਡ ਮਾਡਲ ਆਫ ਐਨ ਐਟਮ ਰਦਰਫੋਰਡ क्या है ਰਦਰਫੋਰਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟਡ ਸੀਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਅਰੇਂਜ ਹੋਏ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਅਰੇਂਜ ਹੋਏ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਰਦਰਫੋਰਡ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਿਆ ਕੀਤਾ ਇੱਕ 골ਡ ਥਿਨ ਫੋਇਲ ਲਈ ਉਹਦੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਫਾਸਟ ਮੂਵਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੈ ਉਹ ਫਾਲ ਕਰਵਾਏ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ 골ਡ ਫੋਇਲ ਲਈ ਕਾਤੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ 골ਡ ਫੋਇਲ ਹੁੰਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਿਨ ਲੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਈਕ ਉਹਦੇ ਪਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ 골ਡ ਫੋਇਲ ਵਾਸ ਅਬਾਊਟ 1000 ਐਟਮ ਥਿਕਸ ਕਿੰਨਾ ਥਿਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ 1000 ਐਟਮ ਥਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਡਬਲਯੂ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹੀਲੀਅਮ ਆਇਨ ਦੇ ਸਿੰਸ देयर ਮਾਸ ਇਜ਼ 4u ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 4u the fast moving alpha particle have considerable amount of energy ਜਿਹੜੇ particles ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਆ consider ਕੀਤਾ amount of energy it is accepted that alpha particle will be deflected by subatomic particles in gold atoms since alpha particles were much heavier than proton he did not accept to large example ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਰਕਲ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ 골ਡ ਫੋਇਲ ਹੈ ठीक है इन केड़ी ਲਈ ਸੀ 골ਡ ਫੋਇਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਸਰਕਲ ਹੈ ਇਹ 골ਡ ਫੋਇਲ ਹੈ ਮਤਲਬ 골ਡ ਐਟਮਸ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਜ਼ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੈ ਕੁਝ ਰੇਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਰੇਜ਼ ਹੈ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਮਤਲਬ क्या है ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਾਲ ਕਰਵਾਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰੇਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਹੀ ਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਡਿਫਲੈਕਟ ਹੋਈਆਂ ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਉਦਾਂ ਉਹਦਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਲਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿਆ ਲਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਦੇ ਆ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਈਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦਵਾਂ और मैं उन्होंने कंध तो थोड़ी जी दूर खड़े करके मैं को 10 पत्थर दवा जो पत्थर नु कंध विच मारूगा तो उन्होंने कुछ आवाज आऊगी वो 10 बारी पत्थर मारूगा तो उन्होंने 10 बारी आवाज सुनूगी ऐदी अगर मैं एक ब्लाइंड फोल्डर चाइल्ड लवा और उन्होंने मैं स्टोन सिट्टन नु कहा कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਾਰ ਦੇਖੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਨਾ ਬਾਰਬਰਡ ਵਾਇਰ ਫੈਂਸਿੰਗ ਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਕਿ ਕੰਡੇ ਕੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਐਦਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਜਦ ਪੱਥਰ ਮਾਰੂਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੇਸ ਹੁੰਦੀ ਪੱਥਰ ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣੇ ਕੁਛ ਹੀ ਪੱਥਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰ ਦੇ ਨਭੀ ਚ ਵੱਜਣੇ ਔਰ ਵਾਪਸ ਆਣੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਐਟਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੇਸ ਹੁੰਦੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤੇ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ
ਓਕੇ, ਹੁਣ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਰਦਰਫੋਰਡ ਦੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮੋਡਲ, देयर इज अ Yes, possibly ma'am. okay, there is a possibly charge center in an atom called nucleus. एटम ਦਾ ਇੱਕ possibly center charge center ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਸਾਈਡ ਦੀ ਨਿਊਕਲੀਅਸ। ਜਿਹੜਾ ਐਟਮ ਦਾ ਮਾਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਵਿੱਚ ਦਾ। the electron revolve around the nucleus in circular path। ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ। the size of the nucleus is very small as compared to size of the atom। ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹਦੇ ਕੰਪੇਅਰ ਦੇ ਐਟਮ ਦੇ ਕੰਪੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਰਦਰਫੋਰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਟਮ ਦਾ ਮਾਡਲ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਡਰੋਬੈਕਸ ਕਿਆ ਸੀਗੇ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਹੈ ਉਹ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸਰਕੂਲਰ ऑर्बिट इज नॉट एक्सेप्टेड टू बी स्टेबल, ਉਹ ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਨੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸਰਕੂਲਰ ऑर्बिट ਅੰਡਰਗੋ ਦੀ ਐਕਸਲੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸਰਕੂਲਰ ऑर्बिट ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐਕਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਡਿਊਰਿੰਗ ਐਕਸਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਬੁਲਡ ਰੇਡੀਏਟ એનર્ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਐਕਸਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ ਕੁਝ એનર્ਜੀ ਰੇਡੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ। thus the revolving electron will lose energy and finally fall into the nucleus। ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ એનર્ਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਉਦਾਂ ਉਦਾਂ એનર્ਜੀ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ એનર્ਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਆ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਵਿੱਚ ਫੋਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਹੈ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਵਿੱਚ ਫੋਲ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਐਟਮ ਹੈ ਅਨਸਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਫਿਰ ਕਿਆ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੈਟਰ ਹੈ ਉਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਟਮਸ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀਆਂ। ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਟਮਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਟੇਬਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਗਰ ਐਟਮ ਸਟੇਬਲਸ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੈਟਰ ਮਿਲਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਰਦਰਫੋਰਡ ਦਾ ਐਟਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਸੀਗਾ ਇਹ ਵੀ ਫੇਲਿਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਬੋਹਰ ਨੇ ਮਾਡਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੱਲ ਪੜਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਓਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੋ ਪੜਾਇਆ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੁਣੂਗੀ। ਸੋ ਫਰਸਟ ਸੀਆ। ਸੀਆ, यस मैम। ਫਰਸਟ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਕਿਹੜੇ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਐਟਮ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਤੇ ਮਾਡਲ ਦਿੱਤਾ? The first scientist which gave atom model is J.J. Thomson. ਓਕੇ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਕੀਰਤੀ, ਰਦਰਫੋਰਡ ਨੇ Yes, ma'am. ਰਦਰਫੋਰਡ ਨੇ ਜਿਹੜੀ 골ਡ ਫੋਇਲ ਲਈ ਸੀ ਉਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਫੋਲ ਕਰਵਾਏ ਸੀਗੇ? Ma'am, alpha particles. ਹਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ? ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲਸ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਅਨਿਕੇਤ, ਸੈਕਿੰਡ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਕਿਹੜੇ ਸੀ ਜਿਨੇ ਸਾਨੂੰ ਐਟਮ ਤੇ ਮਾਡਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ? ਓਕੇ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਸੋ ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਯੂਰ ਹੋਮਵਰਕ। ਤੁਸੀਂ ਰਦਰਫੋਰਡ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਡਾਇਗਰਾਮ, ਮਾਡਲ ਦਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੇ ਜੇ ਥੋਮਸਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਐਟਮ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕਸ ਤੇ ਡਰਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਓਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਗੁੱਡ ਬਾਏ। Yes ma'am। ਬਾਏ ਬਾਏ Bye ma'am। Bye, ma'am.